Good morning, student. I continue the lesson. Still, we are traveling the 10th lesson, rural economics. So far, I completed a few topic. I hope you understand about this concept. Now, I continue the topic is rural unemployment, page number 211. Okay. Unemployment is a situation in which a person is actively searching for employment but unable to find work at the prevailing wage rate. ஓகே, அதாவது வேலையின்மை என்பது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒருத்தர் வேலை செய்ய விருப்பமாக இருந்து அதுக்கான தகுதி இருந்து வேலை தேடுகின்ற பொழுது அவருக்கு வேலை கிடைக்கலன்னா அதுக்கு பேர் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், அது பார்த்தா வேலையின்மைன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஓகே, இந்தியா ஆர் கேட்டகரைஸ்டு இன்டு 3 classes. ஸோ இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் இந்திய கிராமப்புறங்களில் பார்த்திங்கன்னா ஸோ 3 விதமான அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கிறதா நம்ம சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் இந்தியன் ரூரல் ஆர் கிளாஸிஃபைட் இன்டு 3 types. தே ஆர் ஓப்பன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், கன்செல்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் அண்டர் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 major type of unemployment existing in rural areas. So what is meant by open unemployment? Employment person, that is employed person, are identified as they remain without work. This type of unemployment is found among agricultural labor, rural artisan and literate persons. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஓப்பன், ஸோ ஒரு பர்சன் பார்த்திங்கன்னா எந்த விதமான ஒர்க்லேயும் என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணாமல் ஐடியலாக இருந்தோன்னா அது பேர் ஓப்பன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? குட். கன்செல்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் தட் இஸ் அண்டர் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், அதை ஹைடன்னு சொல்லுவாங்க. அதை ஹைடன்னா மறைமுக வேலையின்மைன்னு சொல்கிறது. அது ஆக்சுவலாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சர் உனக்கு ஏபிளாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு. பிகாஸ் 2 people enough, I think 1 person enough to handling this practice, but there are 5 people is more than requirements. So this is the main things for the discussed unemployment or மறைமுக வேலையின்மை சொல்கிறது. So here the peoples. So this is that is exceeding the amount, the number of person actually need to work over the plant. Okay, this is because of the populations. So these are the picture I purposely selected for explain about the discussed unemployment or under unemployments. Even though the person working or engaged in work, what they earning is not sufficient to even to meet that basic needs. Okay, because the whole salary or the payment was distributed among these peoples. So the number of the person, the per head wage is reduced. If the population increasing continuously or the number of the person engaged in work continuously increasing, the distribution of income among the people is also going to be reduced. Okay, many are employed below their productive capacity, and even if they are withdrawn from the work, the output will not diminish. ஸோ இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ இங்கே 3 பேர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இங்கே 5 people இருக்காங்க, இங்கே நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க. இதில் 1 or 2 people ஒர்க்லேருந்து வித்ரா பண்ணிட்டா கூட திரும்ப போயிட்டா கூட இந்த ஒர்க்கு பாதிக்காது. ஹியர் ஆல்சோ இங்கேருந்து 2 பேர் இல்லை 3 பேர் போயிட்டா கூட என்ன பண்ண முடியாது, எங்கள் ஒர்க்கு பாதிக்காது. ஓகேங்களா? ஸோ அது மாதிரி ஒர்க் இருக்கும்போது தான் அது பேர் டிஸ்கஸ்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்கிறது. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் சீசன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், யூ நோ வெரி வெல். ஸோ திஸ் இஸ் த ட்ராஃப்ட் சீசன். During this time there is no water supply for irrigations, so there is no agriculture activities. People, okay, their status like this. Okay, this is the real situation even now our Indian especially rural agriculturist facing. Okay, so people spending the time without any productive work. Employment occurs only on a particular season, supported by natural circumstances, and the remaining period of the year the rural people are unemployed or partially employed. Okay, even the people needed to migrate that time என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மக்கள் வேலை வாய்ப்பு கிராமப்புறங்கள்லேருந்து நகர்ப்புறங்களுக்கு மைக்ரேஷன் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் ரூரல் பீப்புளில் பாப்புலேஷன் பெர்சன்டேஜ் குறைஞ்சலாம். அர்பனில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் பாப்புலேஷன் அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதெல்லாம் நிறைய பிரச்சனை வருது வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேங்களா?
ஸோ இதான் ஒரு குறிப்பிட்ட சீசனில் மட்டுமே வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கிறதா சீசன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஓகே, காசஸ் ஃபார் ரூரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். ரூரலில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வர்றதுக்கான காரணம் என்ன, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லைங்களா. தட் இஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் பை கவர்மெண்ட். அரசாங்கம் மூலமாக மக்களுக்கு எந்த விதமான திறன் மேம்பாட்டு செயல்பாடுகள் இல்லை. அதே நேரத்தில் அதிக வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் கவர்மெண்ட்டு கிராமப்பகுதியில் செய்கிறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு சீசனல், தட் இஸ் நேச்சர் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர். அது சீசனல் அப்படின்ற விஷயம் வந்து பருவகால மாற்றத்தின் காரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட சீசனில் மட்டும் மக்களுக்கு வந்து ஒர்க் இருக்கும், ஒரு குறிப்பிட்ட சீசனில் நோ ஒர்க். தட் இஸ் ஓகே, நோ ஒர்க் இன் ஆஃப் சீசன்ஸ். ஓகே, லேக் ஆஃப் சப்சிடரி ஆக்குபேஷன்ஸ், அதாவது ஒன்லி அக்ரிகல்ச்சர் தான். ஸோ ஆல்ரெடிவ் ஜாப் எதுவுமே கிடையாது மக்களுக்கு. அங்கே இருக்கிற மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா செமி ஸ்கில்டு பர்சன், நாட் லிட்ரேட். ஸோ பீப்புள், என்டையர் பீப்புள் ஆஃப் தி வில்லேஜ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார் த லைவ்லிஹுட்ஸ். ஸோ தேர் இஸ் நோ எனி ஆல்டர்னேட்டிவ் ஜாப். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் ஓகே ரிமைனிங் ஐடியல் தான், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருப்பாங்க. தட் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஜாப் இல்லாததுனால அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை அவங்களுடைய சர்வைவல் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ மெக்கனைசேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ இது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம். மெக்கனைசேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர்னு சொல்லும்போது, ஸோ அக்ரிகல்ச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்வேஸ் டிபெண்ட் மோர் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர் சப்போர்ட் மோர் பீப்புள் ஃபார் தேர் லைவ்லிஹுட்ஸ். ஸோ இது ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் பட்சத்தில் இடையில் ஹார்வெஸ்டிங்க்கோ மற்ற அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸுக்கோ மெஷினை பயன்படுத்தும் போது வாட் வில் ஹேப்பன். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த அடிஷன் காசஸ் ஃபார் தி கிரியேட்டிங் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் தி ரூரல் ஏரியாஸ். தட் இஸ் யூஸ் மெஷின்ஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ். உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது கிராமப்புறங்களில் இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்களில் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸில் மிஷின் தான் இன்றைக்கி என்கேஜ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, மனிதர்கள் வந்து பயன்படுத்துறது இல்லை. நெக்ஸ்ட் கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் டெக்னாலஜி. ஆஃப்கோர்ஸ் த எக்ஸ்பாண்டிங் ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரியல் நாட் கிரியேட்டிங் additional employment opportunities due to the application of capital intensive technology. The capital intensive and labor intensive னு சொல்கிற ரெண்டு விஷயம் இருக்குது. கேபிட்டல் இன்டென்சிவ்ன்ற பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான இயந்திரங்களை வைத்து உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு முறை. லேபர் இன்டென்சிவ் பார்த்திங்க சொன்னால் அதிக வேலைவாய்ப்பு இல்லை, லேபர்ஸ் மேன் பவர் அதிகமாக பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்கின்ற முறை தொழிற்சாலைகளில். ஆனால் இந்தியா போன்ற நாடுகளுக்கு, அதிக மக்கள் தொகை பெற்ற நாடுகளுக்கு உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லேபர் இன்டென்சிவ் மெத்தட் தான் தேவைப்படும். ஆனாலும் கூட நம்ம நாட்டில் அப்படி பண்ணுறது இல்லை. ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரி வந்து பார்த்திங்க சொன்னால் அப்படி பண்ணுறது இல்லை. கேபிட்டல் இன்டென்சிவ், அதாவது இயந்திரங்களை வைத்த 1 or 2 பீப்புள் தான் போதும், மற்றபடி இயந்திரங்களை வச்சு உற்பத்தி செய்கிற முறை. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை இன்னும் மல்டிபிள் ஆகும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபெக்டிவ் சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன். அதாவது படிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்குற அளவுக்கு இல்லை. ஓகேங்களா. அதனால் ஒரு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏற்படுது. ஓகேங்களா. தீஸ் ஆர் த காசஸ் ஃபார் தி ரூரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஓகே. ஸோ ரெமடிஸ் ஃபார் ரூரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்ன செய்யலாம், ஸோ அது தீர்வு என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ சப்சிடரி ஆக்குபேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி நோ வெரி வெல். இப்போ வேலை வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லும் போதில் வேறு வேலை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும், அது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒர்க் கொடுக்கணும். அப்போ ரூரல் ஒர்க் ப்ரோக்ராம் அரசாங்கத்தின் மூலியமாக மக்களுக்கு வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் ஜாப் ரெடி பண்ணுறதுக்கான சில ரூரல் ஒர்க் ப்ரோக்ராம், அந்த 100 நாள் வேலை திட்டம்ன்ற மாதிரி இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கோ இல்லை மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்கோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்களை வந்து அரசாங்கத்தோடு ஏற்படுத்தணும். நெக்ஸ்ட் இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ், அது ஸ்டெடி சப்ளை ஆஃப் வாட்டர் இருந்துச்சுன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரெகுலராக இருக்கும். ஸோ அதனால் அந்த இரிகேஷன் வாட்டர் சப்ளை ஆஃப் தி பிளான்டேஷன் அது வந்து சரியாக ஸ்டடி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே குட். ரூரல் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் கிராமப்புறங்களில் பார்த்திங்க சொன்னால் அதிகமான மாற்று வேலைவாய்ப்பு தர அளவுக்கு ட்ரைனிங், இந்த மாதிரி சில டாய்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ட்ரைனிங் கொடுத்து அது மூலமாக செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் பண்ணுறது, அதுமாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம், தொழில்மயமாக்குவதன் மூலமாக மக்களுக்கு கொடுத்து அதிகமான வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்தலாம். ஓகேங்களா. ஸோ டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய பார்த்திங்கன்னா கிராமப்புறங்களில் படிக்கிற மாணவர்கள் வந்து அந்த தொழில்நுட்ப கல்வி இல்லாமல் இருக்கிறாங்க. அந்த தொழில்நுட்ப கல்வி கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு தேவை வேலைவாய்ப்பை சுய வேலைவாய்ப்பை பெருக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேங்களா. ஸோ அவற்றின் மூலமாகவும் என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் வேலைவாய்ப்பை பெருக்கலாம். ஓகேங்களா. அன்எம்ப்ளாய் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே. இங்கே பாருங்கள், இப்போது இதெல்லாம் வந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. இதில் ட்ரைனிங் கொடுத்து ஸோ அதுமாதிரி நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி ஏதாச்சும் அது நிறையா நம்பர் ஆஃப் பீப்புளுக்கு சைமல்டேனியஸாக வேலை கொடுக்குற அளவுக்கு இந்தமாரி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டாக நல்லாயிருக்கும். தட் இஸ் ரூரல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதெல்லாம். ஓகேங்களா. இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் பேஸ்டு பிரைமரி on the utilization of locally available raw material, skill and small amount of capitals. சரிங்களா. அது ரூரல் கிராமப்புற அந்த தொழிற்சாலைகள் பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக அதோட நேச்சர் பார்த்திங்கன்னு வச்சிங்களேன், கிராமப்பகுதியில் கிடைக்கின்ற அந்த ரா மெட்டீரியலை பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்கின்ற பொருட்களாக இருக்கும். ஓகேங்களா. அப்போ பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இந்த காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இந்த நூல் பண்ணுறாங்க இல்லையா,
இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் கிராமப்புறங்களில் பஞ்சு அந்த காட்டன் சொல்கிறது அதிகமாக கல்டிவேஷன் பண்ண முடியும். அப்போ அங்கே லோக்கலில் அந்த என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ரா மெட்டீரியல் கலெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க. மெஷினரிஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப பெருசாக ஒன்றும் இல்லை, அதாவது கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய பணம் அதிகமாக செலவு பண்ணுற அவசியம் அதிகமாக இருக்காது. ஸோ வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த ஸ்மால் அமௌண்ட் அண்ட் ஸ்மால் ஸ்பேஸ் ஆஃப் அந்த ஸ்பேஸ் லேண்ட், அந்த ஸ்பேஸுக்கு இடம், அதுமாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்குது. ரெண்டாவது வந்து ரொம்ப ஸ்கில்டு பர்சன் கேட்கணும் தேவைப்பட மாட்டாங்க. ஒன்ஸ் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டா தே கேன் ஏபிள் டு கண்டினியூ த ஒர்க்ன்ற மாதிரி சில விஷயங்களை பார்த்து அதன் அடிப்படையில் கிராமப்புறங்களில் இந்த தொழிற்சாலைகளை பெருக்குவதற்கு ரூரல் இண்டஸ்ட்ரி சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ அதை பார்க்க எக்ஸாம்பிள் வந்து காட்டன் இண்டஸ்ட்ரீஸ், தட் இஸ் வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் டென்னின்னா சிறு குறு தொழில்கள், டின்னின்னா பெட்டி ஷாப் மாதிரி டென்னி ஷாப் சொல்கிறது, ஆக்ரோபேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் தி ரூரல் இண்டஸ்ட்ரி சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதிகமாக உங்களுக்கு இட்ஸ் அப்சர்வ் தி மோர் பீப்புள் அண்ட் இட் வில் என்கேஜ் மோர் பீப்புள் இன் ஒர்க். ஓகேங்களா, ஸோ அதில் வந்து ரூரல் இண்டஸ்ட்ரி ஆல்வேஸ் வெல்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து குடிசை தொழில் மாதிரி வச்சுங்களேன். காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் ஜென்ரலி அசோசியேட் வித் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ப்ரொவைட் போத் பார்ட் டைம் அண்ட் ஃபுல் டைம் ஜாப் இன் ரூரல் ஏரியாஸ். ஏன்னா பொதுவாக ஒரு காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி சொன்னால் அந்த காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரியில் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அதிகமாக இருப்பாங்க, அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க ரிலேட்டிவ் இருப்பாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ அவங்களே ஒர்க் பண்ணும்போது ரெகுலராக த்ரூஅவுட் இயர் அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள ஒர்க் ரொட்டேஷனாக கிடச்சிட்டே இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும். மெம்பர் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஹோல்ட் ப்ரொவைட் த நெசசரி லேபர். பார்த்தீங்களா, அதான் சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரெடிஷ்னலி இன் கேரக்டர்ஸ், ரொம்ப அட்வான்ஸ் மெத்தட்லாம் கிடையாது, ஒரு பழமையான ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் பழம்பெருமையான ஒரு ஃபாலோ அப் இருக்கு அதில். நோ ஆர் தட் இஸ் லிட்ரேட் அண்ட் பார்க்கும்போது அந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்கணும் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது. ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரிசிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் சப்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு தேவைப்படாது. ஓகேங்களா, அது இல்லாமல் இருக்கலாம், பட் இருந்தாலும் லோக்கலி அந்த கரேஷனில் வர பம்ப் அதுமாரி சில விஷயங்கள் வச்சு கூட அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தே தம் செல்ஃப் கிரியேட் அந்த பவர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஸ்மால் பவர் கன்சம்ஷன் இருக்கலாம், அப்படிலாம் மேனுவலி அந்த மேன் பவர் கொடுத்து பண்ணுற இயந்திரங்கள் மாதிரியெல்லாம் சிலக்கலாம். இந்த மேட்டு, கயிறு இண்டஸ்ட்ரீஸ், பேஸ்கெட் மேக்கிங் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பவரே தேவைப்படல. ஓகேங்களா, குட். ஸோ வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தேர் அவங்க கை ஒன்று தான் அதெல்லாம், இதுக்கெல்லாம் வந்து பவரே தேவையான அவசியம் கிடையாது. பட் இது பார்த்தீங்கன்னா இட் லீட் லிட்டில் பவர்ஸ் இந்த மாதிரி ஷேப் கொண்டு வரது, இது கூட தேவையில்லை. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இந்த சுகர் கேன் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து அந்த க்ரஷிங் பண்ணுறது வேணால் மேபி அவங்களுக்கு வந்து மெஷின் சப்போர்ட் பண்ணலாம். மற்றபடி இந்த மாதிரி அச்சு வரலான்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி தேர்ந்தெடுத்தல் இது கிராமம் லோக்கலி ஹேப்பன்ஸ். ஓகேங்களா, வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் ட்ரெடிஷ்னல் அண்ட் நேச்சர் depends on local raw materials. ஓகேங்களா, they cater to the need of local populations. மக்கள் அதாவது லோக்கல் அந்த அவங்கள பொருள் உற்பத்தி பண்ணுற ரா மெட்டீரியல் லோக்கலே கிடைக்கும். ரெண்டாவது அதை கன்சியூமர் பார்க்கும்போது அவங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோக்கல் பீப்புளாக இருக்கலாம், கொஞ்சம் நெய்பர் வில்லேஜஸ்க்கு அவங்க வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண சூழ்நிலை வரும். எக்ஸாம்பிளாக க்ரூ அண்டு கன்சாரி, கேன், பேம்பு இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள். ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி இந்த பேஸ்கெட் செய்கிற விஷயம்லாம் கிராமப்புறங்களில் இருந்துகிட்ருக்கு. ஓகேங்களா, இங்கே பாருங்கள், இது ஒரு காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி, இதுவும் வில்லேஜஸில் இருக்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான். அது வில்லேஜஸ் செமி ரூரல் செமி அர்பன் சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியில் நியர்பை த வில்லேஜஸ். இந்த பீப்புளாக பார்த்தீங்கன்னா தே மே பி என்கேஜ்டு ஃப்ரம் தி வில்லேஜஸ். மோஸ்ட் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லொக்கேட் அண்டர் நியர் த அர்பன். பார்த்தீங்களா, அப்போ நியர் த அர்பன், எக்ஸாக்ட் அர்பன்றதில் நியர் த அர்பன். ஸோ நியர் த அர்பன் ஏரியாவில் இருந்து அந்த லொக்காலிட்டி இருக்கிறதுனால மக்கள் வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்குவாங்க. அங்கே கிராமப்புறங்கள் மக்களை வந்து they produce good for local as well as the foreign market. ஸோ அவங்க உற்பத்தி பண்ணுற பொருட்களை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸ்போர்ட் இந்த மாதிரி கார்மெண்டல் எக்ஸ்போர்ட் இருக்கும். இந்த மாதிரி மேட் இப்போ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுனால என்டையர்லி லோக்கல் மார்க்கெட் அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த மேட் உற்பத்தி பண்ணுறது. எக்ஸாம்பிள் ஆர் மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் குட்ஸ், சோப், எலக்ட்ரானிக் ஃபேன்ஸ், இந்த ஃபுட்வேர், ஸ்விவிங் மிஷின்ஸ், இந்த ஹேண்ட்லூம் வீவிங்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்க சொன்னால் இந்த ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு, ஈவன் லெதர் கூட பார்த்திங்க சொன்னால் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு ரொம்ப மெயினாக ப்ளே பண்ணிகிட்ருக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க சொன்னால் த ஆக்ட் கேட்டகரைசிங் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேல் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆன் தி பேஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி. அது வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ், மீடியம் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ், லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸ் பேஸ்ட் ஆன் த இதை பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, அந்த மூலதனம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதை பொறுத்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் அதர் ஆன் தி பேஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்
mean equipment in case of the service sector industries. அப்போ சர்வீஸ் செக்டர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ன, மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அதை வச்சு நம்ம என்ன பொருள் உற்பத்தி பண்ணுறோம் அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, எந்த ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து சர்வீஸில் வருது, எந்த ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து மேனுஃபேக்சரிங்கில் வருதுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா, ஸோ ஆக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் சொல்லக்கூடிய கிராமப்புறங்களில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் இது. இல்லையா, ஆக்ரோ பேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். These industries are based on the processing of agriculture product. Of course, நான் இதில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தேவையில்லை. ஏன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ரா மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அக்ரிகல்ச்சர் சப்போர்ட் பண்ணுறது தான். ஓகே, ஸோ ஆக்ரோ பேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மே பி ஆர்கனைஸ்டு ஆன் ஏ காட்டேஜ் காட்டேஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி, ஸ்மால் ஸ்கேல் அண்ட் லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி. நல்ல ஆக்ரோ பேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஸ்மால் ஸ்கேல்லேருந்து என்ன பண்ணலாம், நம்ம பெரிய லார்ஜ் ஸ்கேல் வரைக்கும் நம்ம கொண்டு போகிறோம். உதாரணமாக சுகர் கேன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்த்தா லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரிலாம் இருக்குது. அது ஆக்ரோ பேஸ் இண்டஸ்ட்ரி தான் ஆக்சுவலாக. அது these industries tended to develop household settlement around them and they employ more labor on agriculture base on regular basis. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டைலு, சுகரு, பேப்பரு, வெஜிடபிள்ஸ், ஆயிலு, டீ அண்ட் காஃபி இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆக்ரோபேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான். ஓகேங்களா, இது ஸ்மால் லெவலில் இருக்குது, லார்ஜ் லெவல்லையும் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் நடந்துகிட்ருக்கு. குட், வாட் எ பியூட்டி ஆஃப் தி வில்லேஜ் பீப்புள் ஆல் என்ஜாயிங். பிகாஸ் ஆக்ரோபேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சார்ட் இது. வீட்டு, ஸ்பைசஸு, ரைஸு, காட்டன், டீ, சுகர் கேன் இதெல்லாம் ஆக்ரோபேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஓகேங்களா, அஃப்கோர்ஸ் ரூரல் இன்டெப்ட்னஸ், ரூரல் இன்டெப்ட்னஸ் சொல்லுவாங்க. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் இது. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கிராமம் அப்படின்னா இதில் அங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சில விஷயம் காந்தி சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம சொல்லணும். த வில்லேஜஸ் ஆர் கிராம மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, ஆக்சுவலாக வந்து தேர் born in debt. ஓகேங்களா, and live in debt and died in and end with the debt அப்படி சொல்லாங்க. கிராமப்புற மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, கடனிலே பிறந்து கடனிலே வாழ்ந்து கடனிலே இறந்துட்டு போயிடுறாங்க. அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து கிராமப்புறங்களில் இந்த டெப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட தாக்கம் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லாங்க. ஓகே, an Indian farmer is born in debt, live in debt, dies in debt and okay, these are the word given by our Mahatma Gandhi. This the word just enough for to understand the real situation of the rural mass. Most of the problem in rural areas, they are poor. Of course, they are not self dependent. Okay, financially they are not sufficient. Okay, அப்படி தான் சொல்லணும். The rural indebtedness refers to the situation of the rural people unable to repay the loan accumulated over a period of time. அதான் வாங்கின கொடுத்த திருப்பக்கூட டைமில் திருப்ப கொடுக்க முடியாதனால அது அக்குமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கும், கடன் 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 போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் ஈவன் தேர் சம்டைம் இட் வில் கில் த தேர் லைஃப், அவங்க வாழ்க்கையை அவங்க வந்து எழுத போகிற அளவுக்கெல்லாம் சுச்சுவேஷன் இருந்துருக்கு ரூரல் பீப்புளில். தெர் இஸ் a weak financial infrastructure of our country, landless people and the agricultural labor. Dear student, you know very well, இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன், சப்போர்ட் அப்படின்ற விஷயம், இன்ஃப்ளூயன்ஸ், அந்த சப்போர்ட்ன்ற விஷயம் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக நான் ப்ளே பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ லேண்ட்லெஸ் அண்டு அக்ரிகல்ச்சர் போர் இருக்காங்க, ரிச் பீப்புள் இருக்காங்க, அவங்களும் சில தேவைகள் வருதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான லோன் அதெல்லாம் அவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப வாய்ப்பே கிடையாது. 100% வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ்டு செக்டர்லேயோ இல்லை கவர்மெண்ட் செக்டர்லேயோ லோனுன்றதுங்களுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு கிடையாது. பட் அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கான லோன் கொடுக்கறதுக்கான சம் ப்ரைவேட் கன்சர்ன்ஸு, மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க. பட் அது ரெகுலராக ரீபே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் they are unable to repay the money in time, but they are never going to be completely stop the repayment. The situation is during the off working season, வேலையில்லா டைமில் அவங்களால பேமெண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ தேர் இஸ் அ பர்டன். இந்த சுச்சுவேஷன் இருந்ததுனால அந்த பர்டன் இருந்துகிட்ருக்கும். அப்போ இதுக்கு என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கம் வந்து கிராமப்புற ஏழைகளுக்கு, இந்த கிராமப்புற லேண்ட்லெஸ் லேபர்களுக்கு சரியான ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஃப்ளோ பண்ணாமல் தான் காரணம். இப்போ கவர்மெண்ட்டில் லோன் வாங்கினா நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதானி அம்பானி, அனில் அம்பானி ஏதோ சொல்லுவாங்க, அது மாதிரி இல்லை கிங்ஃபிஷர் ஓனர் மாதிரி தான் இருக்கணும் போலன்னு தோணுது நமக்கு. ஏன்னா கிராமப்புறங்களில் மக்கள் விவசாயிக்கு அந்த அளவுக்கு லோன் கொடுக்குறதே கிடையாது. அதுக்கு நிறைய ப்ரொசீஜர், அந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணுறதுல அவன் செத்துருவான், கடன் வாங்க வருவான். அதுமாரி சில சூழ்நிலை இருந்துகிட்ருக்கு இந்தியாவில் இல்லை கிராமப்புறங்களில். அப்படிலாம் ஏன் கிராமப்புறங்களில் எஸ்பெஷலி விவசாயி ஏன் ஃபேமிலியோட சூசைட் பண்ணிட்டு சாகுறாங்க? ஏன்னா அவங்க அவ்வளோ லேண்ட் இருக்குது அவங்ககிட்ட,
அந்த லேண்டை வைத்துக்கொண்டு அவங்களோட சேல் பண்ணிட்டு கூட வாழலாம் இல்லையா. பட் தே ஆர் நாட் ரெடி டு சேல் தட் ப்ராப்பர்ட்டி பிகாஸ் சென்டிமெண்டலி தே ஆர் வெரி டைட் வித் தர் லேண்ட். ஸோ அது வெறும் மண்ணாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அது விற்கக்கூடாது, இன்னொருத்தர் கைக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ லேண்டையும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டில் இருக்கிற அந்த ப்ராப்பர்ட்டி, அது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை, அது ஒரு லிவிங் திங்ஸ், வாழ்கின்ற உயிருள்ள ஒரு பொருளாக தான் பார்க்குறாங்க அந்த லேண்டை. ஸோ அதனால் அந்த பிகாஸ் ஆஃப் தி பேர்டன் அப்போ அந்த அந்த டெப்ட் பேர்டன் அவங்கள தாங்க முடியாது, என்ன பண்ணுறாங்க. ஸோ தே ஆர் நாட் ரெடி டு ரீசேல் தேர் சேல் தேர் ப்ராப்பர்ட்டி, தட் மீன்ஸ் part of their life, that is their land. So they ready to sacrifice their life in the land. And the land le poitu enna pandranga. So because of the failure financial infrastructure of our nations, confirma sollalam. So I am not talking about any politics, but I being a economics lecturer, I have the responsibility to express, because your book also insists. Okay, there is a weak financial infrastructure. The farmer borrow loans for various purposes, but unable to repay the loan or pay the binding interest on the principal amount due to lower income. So people அங்கே ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, the farmer borrow loan for various purposes சொல்கிறாங்க. அஃப்கோர்ஸ் வேரியஸ் பர்பஸ்ன்றது அது ஒரு இடன் அஜெண்டா வச்சு தான் பயன்படுத்திருக்காங்க அந்த வார்த்தையை. மெயின் பர்பஸ் ஃபார் தேர் பாரோயிங் இஸ் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர், டூயிங் கிராப்ஸ் கல்டிவேஷன்ஸ், அதுதான் சொல்லணும். ஏன்னா ரீசன்ட் சிலவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இது இந்த வார்த்தையை டிப்ளமேட்டிக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, டிப்ளமேட்டிக்காக. ஏன்னா ஃபார்மர் அக்ரிகல்ச்சர் அந்த டெப்த் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால், அந்த கடன் வாங்குறது வெண்டி விவசாய ஆக்டிவிட்டிஸ் மட்டும்தான் இல்லை, மற்றவங்க மேரேஜ் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் வாங்குறாங்க, அது ஆடம்பர செலவு பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி ஒரு தவறான போர்வையை விவசாயிகள் மேலே போத்துறதுக்கோசரம் இந்த ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க பர்பஸாக. பட் இருந்தாலும் கூட பார்க்கலாம், ஓகேங்களா. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி காஸ்ட் agriculture activities, crop cultivations. Upon failure of monsoon, or there is failure of government financial institution to support the farmer through proper financial supporting, so they are seeking other alternatives. Of course, நீங்கள் இப்போ எந்த கவர்மெண்ட் மக்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்குதுன்னு சந்தேகமாக தான் இருக்குது. ஏன்னா மக்கள் இருந்துகிட்ருக்காங்க, கவர்மெண்ட் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது. அப்போது கவர்மெண்ட் யாருக்கான கவர்மெண்ட்டு, ரியலி இது டெமோக்ராட்டிக்ஸ் கண்ட்ரின்ற மாரி சில நேரத்தில் நமக்கு டவுட் வரும், ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுன்னு சொன்னால், ஸோ தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு ரீபே இன் டைம் வித் லோவர் இன்கம்ஸ், ஓகேங்களா. த டேட்டா ஆஃப் நேஷனல் சாம்பிள் சர்வே ஆர்கனைசேஷன் NSSO, ஸோ 2003 பார்த்தீங்கன்னா ரிவல் தட் ஒன்லி 30% ஆஃப் த புவர் borrowers கெட் கிரெடிட் ஃப்ரம் தி ஃபார்மல் பேங்கிங். அப்போது இந்தியாவில் எத்தனை லட்சம் விவசாயிகள் இருக்காங்க, அதை பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 30% மட்டும்தான் என்ன பண்ணுறாங்க, பேங்க்கில் லோன் வாங்கியிருக்காங்கன்றாங்க. ஸோ வாங்கினவங்க கூட தான் தெரியும் எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு வாங்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓகேங்களா. குட். ஃபியூச்சர் ஆஃப் ரூரல் இண்டெப்ட்னஸ். ஓகே, நியர்லி 3/4 ஆஃப் த ரூரல் ஃபேமிலிஸ் இன் த கண்ட்ரி ஆர் இன் டெப்ட். அப்போது இந்த உலகத்தில் அதாவது நம்ம நாட்டில் இருக்கிற இந்த ரூரல் இதில் இருக்கிற 3 பங்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதிகப்படியான மக்கள் கடன் வாங்கி தான் அவங்க வாழ்க்கையை ஓடிட்டுருக்காங்க. ஸோ கல்டிவேட்டர்ஸ் ஆர் மோர் இன்டெப்ட் தென் தி நான் கல்டிவேட்டர்ஸ். அப்போ விவசாயம் பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அதில் அதிகமான கடன் வாங்கி விவசாயம் பண்ணுற சொல்லுறது வந்துட்டுருக்கு. மோஸ்ட் ஆஃப் த டெப்ட் டேக்கன் ஆர் ஷார்ட் டேர்ம் அண்ட் ஆஃப் அன்ப்ரொடக்டிவ் நேச்சர். அப்போ அவங்க வாங்க லோன் பார்க்கும்போது அது ஷார்ட் டேர்மாக தான் இருக்குது. ஒரு முறை ஒரு விவசாயி லோன் வாங்கினா அதுக்கப்புறம் லோனை வாங்கக்கூடாது, அந்த லோனை வாங்கி அழிச்சிட்டு அந்த ஓகே அதுலேருந்து என்ன பண்ண அந்த லோனு அந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும், ஃபர்தராக லோனுக்கு திரும்பி போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. பட் அப்படி கிடையாதுங்க. விதின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் தான், அந்த லோன் வாங்காதான் இது பிரயோஜனம் கிடையாது, ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. த பாப்புலேஷன் ஆஃப் டெப்ட் ஹேவிங் ஹையர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி ஹை, ஓகேங்களா. அப்போது அந்த ரீபேமெண்ட் ஆஃப் த டேக்ஸ் தட் இஸ் டெப்ட்டு அவர் ரொம்ப யோசிக்க ஒரு விஷயம் தாங்க, ஓகேங்களா. ஏன்னா நிலைமை போயிட்டுருக்குங்க சுச்சுவேஷன் கிராமப்பகுதியில். மோஸ்ட் ஆஃப் த வில்லேஜஸ் indebted to private agencies, particularly money lender. இதில் பார்த்து சொன்னால் நிறைய கடன் வாங்குறவங்க பார்த்து சொன்னால் அவங்க ஒரு கவர்மெண்ட்லேயோ இல்லை ஆர்கனைசேஷன் வாங்குது, ப்ரைவேட்டில் தான். ப்ரைவேட்னு பார்க்கும்போது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ண முடியாது,
ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கரெக்டாக பேச முடியாது. அவன் நிறைய சிக்கல் இருக்காரு. ஓகேங்களா? Of course, we need to pull our Indian rural economy. Causes for rural indebtedness. Okay, my dear student, I continue this topic from the next video. Okay, I conclude this part from this video. I continue this topic from the next. Have a nice day.